जय जगन्नाथ पे तो मैंने मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। तो आज वीडियो पे देखिए कि धार्मिक जातीयतावादी दृष्टिकोण। तो धार्मिक जातीयतावादी दृष्टिकोण कौन, तो से विषय आज भल भाव जाना पे। तो डेरी नक चलो पे क्लास टू स्टार्ट करवा। भारतीय जातीयतावाद प्रति धार्मिक जातीयतावाद दृष्टिकोण विशेषकर हिंदू जातीयतावाद भारतर जातीय परिचय को हिंदू धर्म और संस्कृति सहित अंतर्निहित भाव में जड़ित बोली देखे। जदि आम भारत में जातीयतावाद कथा देखा तो से जो धार्मिक जातीयतावाद दृष्टिकोणटा विशेषकर हिंदू जातीयतावाद उपर आसी था। भारतर जो जातीय परिचय को हिंदू धर्म, तो भारतर जातीय परिचय आम जब कह हिंदू धर्म और संस्कृति सहित से अंतर्निहित भाव में जड़ित बोली देखे। यह दृष्टिकोण धर्मनिरपेक्ष जातीयतावाद ठार अलग। यह जातीय संपर्क एक मूल उपादान भाव में धार्मिक परिचय को प्राथमिकता दिए। तो से मूल उपादान भाव में जो आम धार्मिक परिचय रही प्राथमिकता दी था जो आम धार्मिक जातीयतावादी। यह दृष्टिकोण हिंदू पुनरुत्थान पर आधारित। यही विद्यालय दाबी करे जे भारत मूलतः एक हिंदू राष्ट्र थिला। तो ये जो आम धार्मिक जातीयतावादी को कहे जाए भारत प्रकृत में माने जिते भारत सृष्टि होता से प्रकृत गोटे हिंदुत्व राष्ट्र थिला हिंदू राष्ट्र थिला। यह वेद उपनिषद भूमि रूप रही आसी माने एठारे ही वेद लिखा जाइए एठारे ही उपनिषद लिखा जाइए। यार महान संस्कृति और परंपरा और आध्यात्मिकतार भूमि रूपे रही। तो आमर जिते सब आमर देवादेवी सबू भारत में ही जन्म नहीं भारत में ही सब कार्यगुड़िक कर बहुत पुराना भारत हूँ सबुठार पुराना कह गले अंचल। तो से तार जो संस्कृति बहुत पुराना तार परंपरा बहुत पुराना। तो से हूँ भारत हूँ गोटे संस्कृति और आध्यात्मिकतार भूमि। तो भारत जातीयतावादी इतिहासकार मैंने एक गोष्ठी को प्रतिनिधित्व करुवा भारतीय नेता थे विनायक दामोदर सावरकर, बाल गंगाधर तिलक और अन्य बहुत गुड़े इतिहासकार मैंने थे यही गोष्ठी को प्रतिनिधित्व करते धार्मिक जातीयतावादी गोष्ठी को से समर्थन करुले। अरविंद घोष भली नेता मैंने पश्चिमर भौतिक संस्कृतिर विपरीत भाव में भारतर आध्यात्मिकतार एक प्रतिच्छवि निर्माण करते। से भारतर गौरव और आध्यात्मिक प्रतिच्छवि प्रति दृढ़ अवदान रखिते। पूर्व साम्राज्यवादी उपन्यासवादी इतिहासकार मैंने भारत को एक सती बाल्य विवाह और ज्योतिक प्रथा पर सामाजिक कुप्रथार परिपूर्ण समाज भाव व्याख्या करते। जो साम्राज्यवादी उपन्यासवादी मैंने कौन लिखिते भारत जो गोटे सती बाल्य विवाह तो ज्योतिक प्रथा पर सी कौ विश्वास परिपूर्ण हो रही है समाजटा। तो आमको माने कौन खराब कर लिखी आमर उपन्यासवादी मैंने बट भारतीय इतिहासकार मैंने जो थे से भारत कौन गोटे प्रतिच्छवि गोटे आध्यात्मिकतार प्रतिच्छवि भाव निर्माण करते। हिंदू जातीयतावादी मैंने भारत लोकों मध्य जातीयतावादी भावना वृद्धि करने धार्मिक पर्व और परंपरा व्यवहार करते। तो जो हिंदू जातीयतावादी मैंने जी थे से भारतीय मान मध्य जो जातीयतावाद आने से पर्व और परंपरा व्यवहार करते। धार्मिक जातीयतार आहरी उत्थान भारत में सांप्रदायिकतार उत्थान घटी जो धार्मिक जातीयता बढ़ी तो से कौन भारत में सांप्रदायिक देखा देता। यह भारत में हिंदू मुसलमान विभाजन सृष्टि करते भारत में हिंदू धार्मिक परिचय धारणा को सहज करता जहाँफल जो हिंदू मुसलमान विभाजनटा सृष्टि होता। तो भारत जो हिंदू धार्मिक परिचय तो भारत गोटे हिंदू राष्ट्र बोली तार गोटे परिचय पाइबा ये सहज हो जाता। ये नेता मैंने उपन्यासवादी शक्ति विरोध में विप्लव करने बल प्रयोग व्यवहार समर्थन करते। आमर जो धार्मिक जातीयतावादी मैंने से जो आमर क्या उपन्यासवादी मानक विरुद्ध लड़ाई मत मैंने बल प्रयोग करने समर्थन करते। से भारत को हिंदू मान एक पितृभूमि भाव में प्रदर्शित करते किए ना धार्मिक जातीयतावादी मैंने भारत को निजर गोटे पितृभूमि भाव में प्रदर्शित करते। से जुक्ति दर्शाई इतिहास परवर्ती भाग में मध्ययुग इस्लाम भारत को आसी मुसलमान आगमन पर भारतर इतिहास वर्तमान स्थिति को पाई से जातीयतावाद धार्मिक भावना और हिंदू महिमा पर आधारित थिला। हो तो देखिए तो भारतर स्वाधीनता आंदोलन समय पे जब स्वाधीनता आंदोलन समय कथा चली जाए आर्य समाज और ब्राह्मण समाज पर धार्मिक जातीयतावादी गोष्ठी स्वामी विवेकानंद पर व्यक्तिशेष ब्रिटिश शासन प्रतिरोध करने निमंते लोक मान प्रेरणा देवाई से धार्मिक विश्वास को व्यवहार करते। जब आम देखिए तो भारतीय स्वाधीनता समय जमी आम आर्य समाज ब्राह्मण समाज युड़ सब कौन पे तो आउ स्वामी विवेकानंद बोली व्यक्तिशेष केमती ब्रिटिश शासन प्रतिरोध करने लोक मान भर कौन धार्मिक विश्वास को से व्यवहार करते। आम धर्म विषय सब गुणगान करते आम आमर स्थिति कौन माने आमर परंपरा कौन आम संस्कृति कौन आमर इतिहास कौन से सब वर्णना करते। जदिव समस्त धार्मिक जातीयतावादी गोष्ठी सीधासल सशस्त्र संग्राम सामिल नथिले से जातीयतावादी भावना गठन करिवारे एवं स्वाधीनता आंदोलन पर नैतिक ढांचा प्रदान करिवारे गुरुत्वपूर्ण भूमिका समस्ते तो माने कौन डायरेक्ट आमर आंदोलन मिशन थे कि केते जन कौन धार्मिक जातीयतावादी स्ट्रंग करते संगठन टाक
ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ସେ ନୈତିକ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ଏବଂ ରାଜା ରାମମୋହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ଭଳି ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ସମାଜକୁ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ, ଯାହା ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଯେଉଁ ଆମର କିଏ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ନା ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ଏବଂ ରାଜା ରାମମୋହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ନା ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ସମାଜକୁ ସଂସ୍କାର ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରାରେ ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରି ଯେଉଁ ଆମର ପରମ୍ପରାଟା ହଜି ଯାଉଥିଲା ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ମାନେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ପରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନେତାମାନଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିଲା ପିଲାମାନେ। ତ ଆମର ତ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନେତାମାନଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏମାନେ କ'ଣ ନା ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପପୁଲାରିଟି ସେହି ସମୟରେ ପାଇଯାଇଥିଲେ କିଏ ନା ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ତ ଏମାନେ କ'ଣ ନା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପାଲଟିଗଲେ। ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶେଷ ବିବେକାନନ୍ଦ ହିନ୍ଦୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଭାବନା ସହିତ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥିଲା। ତ ଯେଉଁ ଆମ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ କିଏ ନା ଆମର ବିବେକାନନ୍ଦ ହିନ୍ଦୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ସବୁ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ଜାତୀୟତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଯଦିଓ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ହିନ୍ଦୁ ପରିଚୟ ଏବଂ ଗର୍ବର ଭାବନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ତ ଆମେ ଯଦି କହିବା ହିନ୍ଦୁ ଜାତୀୟତାର ଯେଉଁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା ବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ ତା'ର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା, ଯାହାକୁ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ପିଲାମାନେ ଯଦିଓ ସେଇଟା ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନଥିଲା, ସେଇଟା କ'ଣ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ସେଇଟା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ହିନ୍ଦୁ ପରିଚୟ ଏବଂ ଗର୍ବର ଭାବନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା, ଯାହା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ପ୍ରତିରୋଧ ଭାବରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ମାନେ କ'ଣ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛି ବୋଲି ସେଇଟା ଜଣାଯାଇଥିଲା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିବା ଏବଂ ଅହିଂସା ପ୍ରତିରୋଧରେ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥିଲେ। ତ ଯେଉଁ ଆମର ଥିଲା ସେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅହିଂସାକୁ ନିଜର କ'ଣ ଧର୍ମ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଅହିଂସା ପ୍ରତିରୋଧ ଯେଉଁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନେଇକି ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଏକ ମିଳିତ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେ ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ମିଳିତ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଶିଖ ଧର୍ମର ନାମଧାରୀ କୋକା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭଳି ଶିଖ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଶିଖ ଧର୍ମର ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଲାଲ ବାଲପାଲ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ବୀର ସାଭରକର, ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦ, ଭଗତ ସିଂ, ଭେଲୁ ନାଚିୟାର, ରାଣୀ ଗୈଦିନଲିଉଙ୍କ ଭଳି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଏବଂ ଜାତୀୟତାର ଭାବନାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ନିଜର ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ମଜବୁତ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜାତୀୟ ପରିଚୟର ଭାବନାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆମର କ'ଣ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା। ତ ଏଇଟା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଧର୍ମ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରତୀକଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ବା ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ହିନ୍ଦୁ ନେତାମାନେ ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ନାଟକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଳାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୋମାଞ୍ଚକର ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ଆକର୍ଷଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିଲେ। ତ ଯେଉଁ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ନେତାମାନେ ସେମାନେ ନାଟକ, ସଙ୍ଗୀତ ତ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳା ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଭାରତୀୟ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେଟାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିଲେ। ଏପରି ସାଂସ୍କୃତିକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଦୀପକ ଆକର୍ଷଣ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା କରିଥିଲା। ସେମାନେ କିଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉଠାଉଥିଲେ। ମାନେ କେମିତି ସେମାନେ କ'ଣ ହିନ୍ଦୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ କେମିତି ଟିକେ ମାନେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ କେମିତି ବଢ଼ାଇବା, ମାନେ ସାରା ଭାରତରେ କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁର ମହତ୍ତ୍ୱଟା କ'ଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଭକ୍ତି କବିମାନଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବଙ୍ଗଳାର ବ୍ରାହ୍ମ ସଂସ୍କାରକମାନେ ଧାର୍ମିକ ମେଳା ଏବଂ ମହୋତ୍ସବ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସାର୍ବଜନୀନ ମଞ୍ଚଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକଙ୍କ ବିଶାଳ ସମାବେଶରେ ଦେଶପ୍ରେମ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ଗୀତକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ମାନେ ଯେଉଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକମାନେ ଗଦାଉଥିଲେ ନା ପିଲାମାନେ ସେତେବେଳେ ଧାର୍ମିକ ମେଳା ବା କିଛି ମହୋତ୍ସବ କରିକି ସାର୍ବଜନୀନ ମଞ୍ଚଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକଙ୍କ ବିଶାଳ ସମାବେଶରେ ଦେଶପ୍ରେମ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସେଇଟା କ'ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରଖୁଥିଲେ ନା ଦେଶପ୍ରେମ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ଗୀତକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସ୍ଲୋଗାନ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧୀ ଦେଶପ୍ରେମର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସ୍ଲୋଗାନଟା ସାରା ବ୍ରିଟିଶକୁ ବିରୋଧ କରିବାର ସେ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଗଲା।
1930 ଦଶକରେ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅନ୍ୟତମ ସଂଗଠକ ସ୍ୱାମୀ ସହଜାନନ୍ଦ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଧାର୍ମିକ କର୍ମୀ ଥିଲେ, ଯିଏ ଭାରତର କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନର ସଫଳତା ପାଇଁ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରତୀକ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଜଣେ ଥିଲେ କି ନା ସହଜାନନ୍ଦ। ସହଜାନନ୍ଦ କ'ଣ, ସେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନର ସଫଳତା ପାଇଁ ସେ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରତୀକକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ସମାଜ, ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ, ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ, ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ନେତା ରାଜନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେ ରାଜନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ବିପ୍ଳବୀମାନେ ଗୀତାର ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତ ମାତାର ସେବାରେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ନିଜର ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ତ ଯେଉଁ ବିପ୍ଳବୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଗୀତା ପଢ଼ିକି, ଦେଖ ବିପ୍ଳବୀମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ, ସବୁ ଧାର୍ମିକ ନେତାମାନେ ଥିଲେ ନା, ମାନେ ସବୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଗୀତା ଭାଗବତ ସବୁ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସେ ଗୀତାରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ସେଇଟା ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ପାଇଲେ ଏବଂ ଭାରତ ମାତାର ସେବାରେ ସେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ମିଶିଗଲେ। ଚରମପନ୍ଥୀମାନେ ଗଣପତି ଏବଂ ଶିବାଜୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ, ସ୍ୱରାଜ୍ୟ, ସ୍ୱଦେଶୀ ତା ସହିତ ବର୍ଜନ, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା, ଜାତୀୟ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଏବଂ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପ୍ରତିରୋଧ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ତ ଚରମପନ୍ଥୀମାନେ କ'ଣ ନା, ଗଣପତି ଏବଂ ଶିବାଜୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା, ସ୍ୱରାଜ୍ୟ, ସ୍ୱଦେଶୀ, ତାର ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବର୍ଜନ, ତ ଏଇସବୁରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ, ଯାହା ହିନ୍ଦୁ ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ପରମ୍ପରା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମନ୍ୱିତ ଥିଲା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ମନସ୍ତତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଭାବରେ ସେଇଟା ସନ୍ନିହିତ କରିଥିଲା। ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ'ଣ ହିନ୍ଦୁ ଆଦର୍ଶ ସହିତ ସେଇଟା ଜଡ଼ିତ ଥିଲା, ମାନେ କ'ଣ ଟିକେ ମିଶୁଥିଲା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ମନସ୍ତତ୍ୱ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକକୁ ନେଇ ମନସ୍ତତ୍ୱ ରହିଛି ତାକୁ ବହୁତ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ସମଗ୍ର ଉଗ୍ରବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏକ ବିଦେଶୀ ସଭ୍ୟତାର ଆହ୍ୱାନର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଏହାର ଧାର୍ମିକ ଓ ଦାର୍ଶନିକ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଅନୁସରଣ କରି ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଚୀନ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରାକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ମାନେ ଭାରତର ପୁଣି ଥରେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ଧର୍ମ ବା ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନଟା ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଗୀତ, ଯେଉଁଟା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଜଣେ ନେତା ଏବଂ ରଚୟିତା ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ଯିଏ ତାଙ୍କର କିଛି ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଲେଖା, ଯଥା ସାମ୍ୟ, କୃଷ୍ଣ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସର ମୌଳିକ ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ପରିଭାଷିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଯେ ସେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଆମର କିଏ, ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ। ସେ ତାଙ୍କର କିଛି ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଲେଖା ଲେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାରେ ସାମ୍ୟ, କୃଷ୍ଣ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସର ମୌଳିକ ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ସେଠାରେ ପରିଭାଷିତ କରିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ନବ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଭାରତର ମୁକ୍ତି ଏହାର ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ପୁନର୍ବାର ଜୀବିତ କରିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା। ତ ସେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଟା ଦେଇଥିଲେ ବା ସେ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ମିଳିବାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଶିକ୍ଷା ପାଇବା, ସେ ନବ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସେ ମାନେ କହିଥିଲି ସେଠାରେ। ତ ଭାରତର ମୁକ୍ତି ଏହାର ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ପୁନର୍ବାର ଜୀବିତ କରିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କ ଦେଶପ୍ରେମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା। ଏପରି ସେ ଜାତୀୟତାବାଦକୁ ଏକ ସେ ଧର୍ମର ଗୋଟେ ପରିଣତ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ଧର୍ମର ସ୍ଥିତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେ ସମସାମୟିକ ଜାତୀୟତାବାଦକୁ ଭାରତର ଧାର୍ମିକ ପ୍ରତୀକ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ମାନେ କ'ଣ ଟୋଟାଲି ରାଜନୀତି ବା ଟୋଟାଲି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଧାର୍ମିକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ପରିଣତ କରିଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉପନ୍ୟାସ ଆନନ୍ଦ ମଠରେ ସେ ଭାରତକୁ ଦେବୀ କାଳୀ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ତୀବ୍ର ଦୁଃଖ କଳା ଯୋଗୁଁ କଳା ଏବଂ ଧନର ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବାର ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ସେ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ମାନେ କଳା ଓ ଧନରୁ। ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ମାନବ ଖପରି ଦର୍ଶାଉଥିଲା ଯେ ଦେଶ ଏକ ବିଶାଳ ଶ୍ମଶାନ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ସେ ଗୋଟେ ଦେବୀ କାଳୀ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆନନ୍ଦ ମଠରେ ଆମ ଭାରତକୁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ କଳା ଏବଂ ଧନର ନଥିବାରୁ ସେ ଭାରତ ମାତାକୁ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ମାନବ ଖପୁରି ଦର୍ଶାଉଥିଲା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଗଳାରେ, ତ ସେ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଶ୍ମଶାନ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁହଁ। ତଥାପି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତ ମାତା ଚମତ୍କାରୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପରି ହେବେ, ଯେ ଦାନବମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହତ୍ୟା କରିବେ, ମାନେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବେ। ଧର୍ମ ସହିତ ଦେଶପ୍ରେମକୁ ଯୋଡ଼ି ସେ ଏହାକୁ ଜନସାଧାରଣ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ। ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲେ ବା ଭାରତ ମାତାକୁ ମାତା କାଳୀଙ୍କ ଭଳି ତାଙ୍କୁ ସଜେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେ କ'ଣ ମାତା ଦୁର୍ଗା ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ମାରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତ ରାଜା ରାମମୋହନ ଇସଲାମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ଏବଂ ସମସାମୟିକ ଯୁକ୍ତିବାଦ ବା ମାନବବାଦର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଉପନିଷଦ ଦର୍ଶନରେ ପାଇଥିବା ଏକକ ବିଶ୍ୱାସରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଦେଖ, ବେଦକୁ ଫେରିଯାଉ ଆଜି ସମାଜର ସ୍ଲୋଗାନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଥିଲା। ତ ବେଦକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଯାଉ, ମାନେ ବେଦ ସମାଜକୁ ଚାଲିଯାଉ ପୁଣି ଥରେ। ଏହା ସହିତ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନଟେ ଥିଲା, ତ ଭାରତୀୟମାନେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥିଲେ। ମାନେ ଆମ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ଭାରତଟା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ସେ ସ୍ଲୋଗାନଟା ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟମାନେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ରାମମୋହନ ଭାରତର ମସ୍ତିଷ୍କ ଥିଲେ, ଦୟାନନ୍ଦ ଥିଲେ ଶାରୀରିକ ଭାବ ଏବଂ ରାମକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ନୂତନ ଭାରତର ଆତ୍ମା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ କ'ଣ ଥିଲେ, ଭାରତର
मस्तिष्क भारतर मस्तिष्क थे राममोहन, दयानंद थे शारीरिक बाहु और रामकृष्ण थे नूतन भारतर गोटे आत्मा। आनी बेसांत धार्मिक संस्कार आंदोलन जड़े नेता थे जे हिंदू धर्मर पुनरुद्धार और भारतर उन्नति में अभियान चलाई माने कि आनी बेसांत पछरे नथिले से आगू आसी से गीत शिक्षा देते सॉरी गीत नुह पे गीता शिक्षा देते अनुवाद गीतार माने जो भगवत गीता शिक्षा देते तार अनुवाद करते। 19 शताब्दी शेष भाग में भारतीय राजनीति में भारतर थियोसॉफिकल सोसाइटी एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका थिला। एटार उल्लेखनीय जे भारतीय जातीय कांग्रेस प्रतिष्ठाता आलन एक्टिभन बा ए ह्यूम प्रकृत जड़े थियोसॉफिस्ट थिले से गोटे थियोसॉफिस्ट थिले। 1879 मसीह भारतर मैडम ब्लावास्टिस्क और हेनरी ओलकॉट को फेटिया पर से आंदोलन सहित जड़ित होते से आंदोलन में जड़ित होते से निरामिष भोजन समेत आंदोलन नीतिगुड़ ग्रहण करते एक थियोसॉफिकल सोसाइटी सम्मेलन प्रतिनिधि भाव से कार्य करते थियोसॉफिकल सोसाइटी कार्य कले। तिलक को लोकमान्य भाव में जना जाता से भी भारतर विप्लवर पिता भाव जन से भारतर जो विप्लव देखा तार हूँ पिता होती किए ना बाल गंगाधर तिलक। तांकर जातीयता धर्म द्वारा दृढ़ भाव प्रतिष्ठित होता और राजनैतिक दर्शन भारतीय सभ्यतार मूल्य प्रणाली सहित से समन्वित होता। गीता तांको जीवन और राजनीतिक विश्वास उपर एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करते। गीताटा माने भगवत गीता समस्ते से समय समस्त प्रभावित करते समस्ते भगवत गीता को कौन गोटे मानदंड हिसाब से नहीं तो से विश्वास करते गीता हिंसात्मक कार्य को समर्थन प्रदान करता कारण से जड़े व्यावहारिक राजनीति से जड़े व्यावहारिक राजनेता थे। भगवत गीता कर्तव्य और धार्मिकता परिप्रेक्षी में हिंसा को से संबोधित करे हिंसा गुटे से कौन संबोधन करे आमर किए भगवत गीता यह सूचाई दिए जे व्यक्तिगत लाभ प्रति आकर्षित न हो जदि जड़े व्यक्तिर पवित्र कर्तव्य अंश हिंसा कराए अंश भाव हिंसा कराए तेज ता यथार्थ धर्मर पुनरुद्धार पर अर्जुन को युद्ध आवश्यक भाव चित्रण कर व्यक्तिगत शांतिवाद कर्तव्य पर गुरुत्व दि जाए मैं दरकार पड़े तुम हिंसा कर किसी प्रोब्लेम नहीं बोली एठारे कहुई। तो तापर आसिले देख पे हाँ कृष्ण गुरुत्व आरोप कर अर्जुन फलाफल प्रति आकर्षित न कार्य करा उचित परिणाम प्रति भय नगर निजर कर्तव्य परिणाम कौन हम से छाड़ निजर कर्तव्य कर चल। तो विप्लवी और चरमपंथी मैंने तिलक व्याख्या दिग प्रति आकर्षित होते फलस्वरूप भारतीय संग्राम जनक बोली आख्या दी जाता और हिंसा और राजद्रोह को उस्काइवाई ब्रिटिश सरकार दोषी साब्यस्त करते से भारतीय को उत्तेजित करने पुनर्जीवनवादी कौशल व्यवहार करते धर्म को एकीकरण शक्ति भाव से देखी थे। तो एमती सब रही पे मैंने तो तार देख विप्लव तिलक जो बाल गंगाधर तिलक थे स्वराज मोर जन्मगत अधिकार घर शब्द प्रकाश करते धार्मिक अनुमोदन पर आधारित व्यावहारिक कार्य गठनमूलक कार्यक्रम द्वारा समर्थित करा से जो बाल गंगाधर तिलक थे स्वराज मोर जन्मगत अधिकार आटा बहुत गोटे शब्दटा तार प्रकाश पाई। तो से किसी ना पे देखा तो हाँ देख यहाँ देखा तो विप्लवी गोष्ठी गुड़े भारतीय धर्म और संस्कृति बनाम विदेशी धर्म मध्य द्वंद्व पर प्रतिष्ठित होते जो भारतीय धर्म और संस्कृति बनाम विदेशी धर्म भारतीय धर्म और विदेशी धर्मर आवरण तले ये कार्यगुड़ी को राजनीतिक विप्लव भाव में वर्गीकृत कर वहाबी मुस्लिम फकीर सन्यासी फराइदी न्यायदास कोका पागलपंथी बिरसा भगवान और अन्य माने यह आंदोलन प्रमुख सदस्य थे। तो पागलपंथी एक सामाजिक धार्मिक दल थे 18 शताब्दी शेष भाग में बंगर मयमनसिंह अंचल जोटा बर्तमान बांग्लादेश में उभा होता जार प्रतिष्ठाता सूफी सन्त करमसा थे। तो विभिन्न गुड़े आमर धर्म से समय कौन आसी धार्मिक समाज गठन होता। तो हिंदू महासभा दर्शन स्थपति और भारतीय इतिहास में विप्लवी आंदोलन एक प्रेरणादायक शक्ति विनायक डी सावरकर हिंदू जातीयतावादी आंदोलन अन्य जन नेता थे। तो हिंदू जातीयतावादी आज नेता थे कि विनायक डी से एक डजन अधिक उपन्यास लिखिते माने कौन 12 रु अधिक लेखागुड़ी हिंदुत्व जहाँ हिंदू जातीयतावाद और हिंदू राष्ट्र मूल सिद्धांत को मूर्तिमंत करता है। हिंदू पद पादशारी से सावरकर समान जुक्ति दे दाबी कर शिवाजी को हिंदवी स्वराज आंदोलन और बाजीराव हिंदू पद पादशाही विदेशी शासन पतन गोटे कौन पतन और हिंदू धर्मर पक्ष से गोटे एक हिंदू आंदोलन थिला बोली से कहते। तो धार्मिक जातीयतावादी दृष्टिभंगी मुख्य दिग गुड़ देखिए पे प्रथम आसला आम हिंदुत्व 1925 केवल बलराम हेडगेवार द्वारा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भली गोष्ठी द्वारा
ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭାରତକୁ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଦେଖେ ଏବଂ ଏକ ସହଭାଗୀ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରିଚୟ ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରେ। ତ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ବିନାୟକ ଦାମୋଦର ସବରକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ହିନ୍ଦୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ହିନ୍ଦୁ ଜାତୀୟତାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ ଭାବରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ହାସଲ କରିଥିଲା। ଯେଉଁ ବିନାୟକ ଦାମୋଦର ସବରକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେ ହିନ୍ଦୁ ଜାତୀୟତାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ ଭାବରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏହାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ବା RSS, ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ବା BHP ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭା ପରି ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାର ଏକ ହିନ୍ଦୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହିନ୍ଦୁ ଆଧିପତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ମାନେ ଆମ ଭାରତରେ କେମିତି ହିନ୍ଦୁ ଆଧିପତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। 1922 ମସିହାରେ ହିନ୍ଦୁ ଅର୍ଥାତ୍ ହିନ୍ଦୁନେସ୍ ବିନାୟକ ଦାମୋଦରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଏକ ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା ଯାହା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ସଂଯୋଗ ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ତ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱଟା କ'ଣ ରହିଛି ବା ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ଆମର ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ସେଇଟା ସେ ଦର୍ଶାଇଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ, ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭା ଭଳି ସଂଗଠନ ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଏକ ମୂଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଧାର୍ମିକ ପରିଚୟ, ତ ଏଇଟା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ମନେ ରଖ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ କ'ଣ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ମହାସଂଘ ଗୁଡ଼ିକ। ତ ଧାର୍ମିକ ପରିଚୟ ଦେଖ, ଧାର୍ମିକ ଜାତୀୟତାବାଦ ଜାତୀୟତାର ଏକ ଚିହ୍ନ ଭାବରେ ଧାର୍ମିକ ପରିଚୟ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ଏହାପରେ କିଛି ଧାର୍ମିକ ପ୍ରଥା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପରିଚୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କରିଥାଏ। ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଧାର୍ମିକ ପରିଚୟ ଏକ ଜଟିଳ ଏବଂ ବହୁମୁଖୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଯାହା ଜନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ବିଭାଜନ ଉଭୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ମାନେ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଧାର୍ମିକ ପରିଚୟ ଆସିଲା ତ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ସମସ୍ତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବେ, ଯେମିତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଲୋକମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ହିଁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଆଉ ମୁସଲିମ କିମ୍ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କିମ୍ବା ଯିଏ ଯାହା ଧର୍ମକୁ ହିଁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ। ତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଏକତା ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ମାନେ ବିଭାଜନ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ବିଭାଜନ ଘଟିଥିଲା ତ ଏବଂ ନିଜ ଧର୍ମ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଏକତା ହୋଇଥିଲେ। ତ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପରି କିଛି ହିନ୍ଦୁ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ନେତା ଧର୍ମକୁ ଭାରତୀୟ ପରିଚୟର ଉତ୍ସ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଗର୍ବର ଆଧାର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କ ପରି ନେତାମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରତୀକ ବା ଗାଈକୁ ରଣନୀତିକ ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। କାହାକୁ ନା ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରତୀକ ଗାଈ ବା ଗୋମାତାକୁ ରଣନୀତିକ ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ପୂଜାରୀ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ନେତାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। କେତେକ ସମୟରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିରୋଧ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠିତ କରୁଥିଲେ। କିଏ ଥିଲେ ନା ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରି କିଛି ଲୋକ, ତ ଏ ପଏଣ୍ଟଟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରି କିଛି ଲୋକ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଏକତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଧର୍ମକୁ ସମାନ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଉତ୍ସ ଭାବରେ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ। ତ ଏମିତି ରହିଛି ପିଲାମାନେ କିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଉତ୍ତେଜନା ଓ ବିଭାଜନର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯାହା କେତେକ ସମୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ବାଧା ଦେଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ତତ୍ତ୍ୱଟା ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲା ଯେ ଭାରତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୁସଲିମ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ଭାରତ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁସଲିମ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନେଇକି ଗଠିତ, ଏଇଟା ଥିଲା ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଭାରତ ବିଭାଜନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ତ ଭାରତ କହିଲା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଭାରତଟା ଗଠିତ, ତ ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୁସଲମାନମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପରେ ସେଇଟା ଭାରତର ବିଭାଜନରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ ଭାବରେ ଦେଖାଦେଲା। ତ ଏଇଟା ଆଉ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ତ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖି କ'ଣ ନା ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ତ ଆଜି ବି ପିଲାମାନେ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।